નમસ્કાર. આજે તારીખ 9/2/2021 રોજ આપણે શિક્ષણ રત્નો રૂટીન ક્લાસ શ્રી પ્રભુલાલ ભાણજી નાગુની વાડીએ રાખ્યો છે. આ રૂટીન ક્લાસમાં ઉંદરાઈબાગ પ્રાથમિક શાળાના ધોરણ 5ના વિદ્યાર્થીઓ આપણી સાથે જોડાશે અને આજના રૂટીન ક્લાસમાં આપણે ધોરણ 5ના હિન્દી વિષયનો 14મો એકમ હમ ભારત કી શાન હૈ કાવ્ય છે એ અધ્યયન કાર્યમાં લઈશું. તો ચાલો આપ સૌના આશીર્વાદથી આજનું આ શૈક્ષણિક કાર્ય આપણે શરૂ કરીએ. જો આપણે હિન્દીમાં 14મો એકમ કવિતા છે, કવિતાને પહેલાં સાંભળીએ, પછી એની સાથે કવિતા સાથે ગાન પણ કરીશું અને પછી કવિતા સમજીશું. બરાબર, શબ્દાર્થ અને પ્રશ્નોની ચર્ચા પણ કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે કવિતાને સાંભળીએ. इकाई 14 हम भारत की शान है कविता. गीत को सुनिए. नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है. हमसे ही है धरती सारी फैला ये आसमान है. हमसे ही है धरती सारी फैला ये आसमान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है. हमसे ही है धरती सारी फैला ये आसमान है. फूल है हम इस बगिया की खुशबू फैलाना काम है. फूल है हम इस बगिया की खुशबू फैलाना काम है. बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे करते काम महान है. बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे करते काम महान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है. हमसे ही है धरती सारी फैला ये आसमान है. ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है. ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है. बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है. बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है. हमसे ही है धरती सारी फैला ये आसमान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है. हमसे ही है धरती सारी फैला ये आसमान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है. જો હવે એની સાથે તમારી કવિતા ગાવાની છે. બરાબર, કવિતા ગાવાની છે. માસ્ક પહેરી લેજો જો તમારો વિડીયો લઈ લો. બરાબર.
ગાજો એટલે વિડીયોમાં પણ તમારો અવાજ આવે, સાથે ગાજો એટલે યાદ રહી જાય. इकाई 14 हम भारत की शान है कविता. દેખાય છે ને બધાને? गीत को सुनिए. नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है. हमसे ही है धरती सारी, फैला है आसमान है. हमसे ही है धरती सारी, फैला है आसमान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है. हमसे ही है धरती सारी, फैला है आसमान है. फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है. फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है. बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है. बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है. हमसे ही है धरती सारी, फैला है आसमान है. ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है. ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है. बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है. बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है. हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है. हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है. જો કવિતા આપણે બે વખત સાંભળી, એક વખત એની સાથે ગાન પણ કર્યું, તો કવિતા મોઢે કરવાની રહેશે. આવતા ક્લાસમાં આપણે બોલાવીશું મોઢે. અઠવાડિયું છે, બરાબર? તમને અઠવાડિયાનો સમય મળશે, તો બાકી કરી લેજો. પ્રશ્ન 1 છે, કાવ્ય કા અનુલેખન કરો. શું લખેલું છે? કાવ્ય કા મુખપાઠ કીજીએ. શું લખેલું છે? હા, હવે એટલે શું? હા, કાવ્ય કા અનુલેખન કરો એટલે કવિતા જોઈ જોઈ અને સારા અક્ષરે લખી આવવાની છે. તમારે પાકી નોટમાં કવિતા જેમ ચોપડીમાં લખેલી છે એમ કવિતા લખવાનું પણ રાખી આવે. તમે પછી પાકી કરતા નથી, લખતા નથી આવડતું. હા, પાકી નોટમાં, એટલે હું એમાં સહી કરીશ. અને કાવ્ય કા મુખપાઠ કીજીએ, કવિતા પાકી કરવાની છે, બરાબર? એ પણ આપણે પહોંચાવીશું અને બોલાવીશું મોઢે. હવે
કવિતાને સમજી લઈએ કે એમાં શું કહેવા માંગે છે. હમ ભારત કી શાન હૈ. હમ એટલે આપણે. છોકરાઓ પોતાની વાત કરે છે, બરાબર, કે અમે ભારતની શાન છીએ. કેવી રીતે શાન છે? એમ કે છે કે અમને નાના નાના ન સમજો, અમને નાના બાળક ન સમજો, અમે પણ ભારતની શાન છીએ. એ આખી કવિતાનો ભાવ છે કે અમે ભલે નાના છીએ પણ અમે પણ ભારતની શાન છીએ. બરાબર. કવિતાને આપણે સમજીએ એમાં શું કહેવા માંગે છે. बच्चे देश का भविष्य हैं। वे हमारे देश की शान हैं। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। काव्य पंक्ति। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। समझूती। हमें छोटे छोटे बच्चे मत समझो, हम भारत की प्रतिष्ठा हैं। हमसे बच्चों से ही धरती टिकी हुई है। यह आसमान भी हमसे ही फैला है। काव्य पंक्ति। फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। समझूती। हम इस बगिया यानी कि देश के फूल हैं। हमारा काम खुशबू फैलाना है। हम बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे और महान कार्य करते रहेंगे। काव्य पंक्ति। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बड़े चलेंगे, नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। समझूती। हमें आगे ही बढ़ते रहना है, प्रगति ही करते रहना है। हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। જો ફરીથી એ જ વસ્તુ સમજીએ છીએ. દરેક પંક્તિનો ભાવાર્થ યાદ રાખવાનું છે, સમજવાનું છે. બરાબર. ને ન સમજાય તો મને પૂછજો, તો આપણે ત્રીજી વખત પણ જોશું અને સમજશું. જો સમજાશે તો જ પ્રશ્નોના જવાબ લખી શકાશે. એટલે સમજવું, દરેક વસ્તુ સમજવી જરૂરી છે. કોઈ પણ વસ્તુ હોય એને પહેલાં સમજવી પડે તો જ આવડે. ચાલો ફરીથી આપણે સમજી લ્યો દરેક પંક્તિનો ભાવ. बच्चे देश का भविष्य हैं। जो प्रश्न एवो हશે, देश का भविष्य कौन है? बच्चे. बच्चे देश का भविष्य है. तो प्रश्न તમને એવો પૂછી શકે ને, देश का भविष्य कौन है? तो આખો જવાબ શું લખશો? बच्चे देश का भविष्य है. પહેલું જ લખેલું છે. वे हमारे देश की शान है. देश की शान कौन है? तो वे यानी कि बच्चे. बच्चे हमारे देश की शान हैं. इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे. आ कविताમાં છોકરાઓ કેવા કેવા કામ કરી અને અમે દેશને આગળ વધારીશું એની વાત કરે છે. देश की शान है. इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे. काव्य पंक्ति। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है. જો પહેલી બે પંક્તિ છે, ચાર નથી, આ બે જ પંક્તિ છે. પૂર્ણ વિરામ ક્યાં આવે છે? એક અહીંયા ને બીજો અહીંયા. જ્યાં પૂર્ણ વિરામ આવે ત્યાં એક પંક્તિ પૂરી થાય. બરાબર. આ પહેલી છે એ અડધી પંક્તિ છે અને અડધી ને અડધી એક. શું છે? नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है. हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है.
નાના નાના અમને નાના ન સમજો, અમે જ ભારતની શાન છીએ. અને પછી શું કહે છે કે આ આખી ધરતી અમારા થકી ટકેલી છે અને આખું આસમાન પણ અમારા લીધે જ ફેલાયેલું છે. જુઓ, समझौती, हमें छोटे छोटे बच्चे मत समझो, हम भारत की प्रतिष्ठा हैं. हमसे बच्चों से ही धरती टिकी हुई है. यह आसमान भी हमसे ही फैला है. બરાબર. પહેલી બે પંક્તિનો ભાવ વાંચી જવાનો સમૂહમાં. छोटे छोटे बच्चे मत समझो, हम भारत की प्रतिष्ठा है. हमसे ही धरती टिकी हुई है. यह आसमान भी हमसे ही फैला है. પ્રભુ વાંચતો. हमें छोटे छोटे बच्चे मत समझो, हम भारत की प्रतिष्ठा પ્રતિષ્ઠા प्रतिष्ठा है. है. हमसे ही धरती टिकी हुई है. हमसे ही धरती टिकी हुई है. है. यह आसमान भी हमेशा की હંમેશા ક્યાં છે? हमसे की हमसे हमसे की કી फैला નહીં है. हमसे ही फैला है. હા, વાંચવાનું કહીએ તોય તમે આળસ કરો. સમૂહમાં તો ભેગું વાંચો. ઘરે તમને કીધું છે એક ફકરો રોજ વાંચવાનો. હિન્દીનો, ગુજરાતીનો, ઇંગ્લિશ જેવી આવડે તો ઇંગ્લિશનો, અને મને વિડીયો મોકલવાનો. મોકલ્યો તમે? કીધું હતું મેં તમને વેકેશનમાં કીધું હતું કે રોજ એક ફકરો વાંચવાનો. તને અને ધ્રુતિને ખાસ કીધું હતું, યાદ છે? બે જણાનો વિડીયો મોકલ્યો મને બનાવીને. તો મને કેવું ખબર પડે તમે ઘરે વાંચો છો કે નહીં? ને વાંચતા હો તો આ વાંચતા આવડે બરાબર. ના આવડે એવું છે જ નહીં. તમે ઘરે મહેનત નથી કરતા. પછી કોઈ વંચાવશે, છઠ્ઠામાં જાશો તો ગાડું અટકી જશે. काव्य पंक्ति. फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है. बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है. समझौती, हम इस बगिया यानी कि देश के फूल हैं. हमारा काम खुशबू फैलाना है. हम बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे और महान कार्य करते रहेंगे. हम इस बगिया के, इस बगिया એટલે બાગ, પણ અહીંયા શું છે? દેશ. દેશ છે એ આપણો બાગ છે, બગીચો છે. हम इस बगिया के फूल हैं. અને એ ફૂલનું કામ શું? તો અમારા કામ ખુશ્બુ ફેલાના છે. એવી રીતે બાળકો કહે છે કે અમારું કામ ખુશ્બુ ફેલાવવાનું, સુગંધ ફેલાવવાનું છે. અમે આ દેશરૂપી બગીચાના ફૂલ છીએ. हम बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे और महान कार्य करते रहेंगे. અમે ભણી ગણી સારા સારા કામો કરી અને આગળ વધતા રહેશું અને મહાન કાર્યો કરતા રહીશું. તો જ દેશનું નામ પણ રોશન થશે. ચાલો આગળની પંક્તિઓ જોઈએ. काव्य पंक्ति. ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है. बड़े चलेंगे, नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है. समझौती, हमें आगे ही बढ़ते रहना है, प्रगति ही करते रहना है. हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे. हम भारत की शान हैं. ચાલો વાંચો તો સમજૂતી. हमें आगे ही बढ़ते रहना है, प्रगति ही करते रहना है. हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे. हम भारत की शान है. ચાલો વાંચતો ધ્રુતિ. हमें आगे ही बढ़ते रहना है, प्रगति ही करते रहना है. हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे. हम भारत की शान. પ્રભુ हम हम નથી. हमें
आगे ही बढ़ते रहना है, प्रगति ही करते रहना है। हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं। કભી નહીં રૂકેંગે. રૂકેંગે પૂર્ણ વિરામ છે ત્યાં અટકવાનું હોય, કાલ વિરામ હોય ત્યાં અટકવાનું. हम भारत की शान है। हम आगे ही बढ़ते रहना है, हमें आगे ही बढ़ते रहना है. એટલે આપણે અમને હંમેશા આગળ જ વધતા રહેવાનું છે. છોકરાઓ શું કહે છે? અમને હંમેશા આગળ વધતા રહેવાનું. પ્રગતિ ही करते रहना है, પ્રગતિ જ કરતા રહેવાનું છે. हम बढ़ते ही रहेंगे, हमें આગળ વધતા જ રહીશું. કભી નહીં રૂકેંગે, ક્યારેય અમે રોકાશું નહીં. અમે આગળ ને આગળ વધતા રહેશું, પ્રગતિ કરતા રહેશું. અને એટલા માટે જ અમે ભારતની શાન છીએ. શાન એટલે પ્રતિષ્ઠા. શું થશે? શાનનો સમાનાર્થી શબ્દ પ્રતિષ્ઠા. પ્રતિષ્ઠા એટલે શાન. ગુજરાતીમાં આપણે જેને મોભો કહીએ છે ને. તમે કોઈ કાંઈ સારું કામ કરો તો बागवाड़ा के नहीं तो ये तो भागे जी शान है, भागे जो मान है. सारो काम कयो तो आखे देश में कि आखे गुजरात में भागे जो नाम रोशन कयो तो, नहीं तो के नहीं. बराबर. એટલે શાન એટલે પ્રતિષ્ઠા, માન, સન્માન. ચાલો આગળ જોઈએ. આટલું જ છે તો છ જ પંક્તિઓ છે ને. ફૂલ 6 પંક્તિઓ ને આમ 12 પંક્તિઓ. તમારી કવિતા નાની છે આ, તો બાકી તો થઈ જશે. શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ. शब्दार्थ. બોલતા આવજો. बगिया. બગીચા નથી, बगिया, બગિયા યાની બાગ. બગીચા. बगीचा. शान, शान. प्रतिष्ठा. खुशबू. સુગંધ. सुगंध. आसमान. આકાશ. નભ, ગગન, આસમાન બધા એક જ. आकाश. ચાલો 4 છે યાર નવા શબ્દો તમારા માટે. નથી, રિપીટ થાય છે. બગીચા, બગિયા યાની બગીચા. બરાબર. શાન યાની પ્રતિષ્ઠા. खुशबू यानी सुगंध. आसमान यानी आकाश, आकाश. गगन, नभ. आब गुजराती में होता है. आब છે ગુજરાતી. પ્રશ્નોના જવાબ જોઈ લઈએ. चलो प्रश्न 1 ની સૂચના વાંચો તો. भारत माता की शान कौन પ્રશ્ન है? 1 ની સૂચના. निम्न નિમન નથી. મેં તને 3 વખત આજે કીધું છે. નિમ અડધો છે બેટા. હા, નિમ્ન શું છે? નિમ્નલિખિત. આખો શબ્દ ભેગો છે જુઓ, એમાં જગ્યા છે જ નહીં. છે निम्नलिखित નિમ્નલિખિત એટલે નીચે લખેલા. प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए એટલે શું થાય? એનો ભાવાર્થ શું થાય? અર્થ શું થાય? નીચે લખેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો. ગુજરાતીમાં એમ થાય. ચાલો હવે પ્રશ્ન નંબર 1 વાંચો. भारत माता की शान कौन है? જો છે ને આવ્યો ને પહેલો જ પ્રશ્ન, ભારત માતા કી શાન કોણ હૈ? તો જવાબમાં શું લખશો?
बच्चे भारत माता की शान है बच्चे भारत माता की शान है जो हैं છે અનુસ્વાર છે ઉપર હા देखाते जो बातें મેં તમને સમજાવ્યું છે બહુવચન હોય એટલે હૈ આવે અને એકવચન હોય એટલે હૈ આવે સમજાયું છે હા તો અહીંયા બચ્ચે છે બચ્ચે બહુવચન છે ને કે એકવચન છે बहुवचन તો એકવચન શું થાય બચ્ચેનું बच्चा बच्चा बच्चे સમજાણું બચ્ચા ભારત કી શાન હૈ એમ આવે અને બચ્ચે ભારત કી શાન હૈ ઉપર અનુસ્વાર એટલે હૈ થઈ જાય સમજાણું चलो बीजो प्रश्न बगिया में खुशबू कौन फैलाता है बगिया में फूल बगिया में फूल फैलाते हैं फैलाते हैं फरीथी बगिया में खुशबू कौन फैलाता है बगिया में फूल खुशबू फैलाते हैं बगिया में खुशबू कौन फैलाता है बगिया में फूल खुशबू फैलाते हैं हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं करके पाछળ વિરામ લેવાનો છે हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं चलो फरीथी हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं महान काम એટલે શું बहुत साરું કામ જે કરે જે સારા કામ છે એ સારા કામ કરીને મહાન કામ કરીને કોઈએ કર્યા ન હોય એવા સારા કામ કરીને આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ દાખલા તરીકે આપણે શિક્ષણ રથ બનાવ્યો તો એવું કોઈએ બનાવ્યો નથી એટલે આપણા ન્યૂઝ બીબીસી ઉપર આવ્યા ને બીબીસી એ એવો ન્યૂઝ ચેનલ છે જે આખી દુનિયામાં જોવાય એટલે આપણે શિક્ષણ રથના ન્યૂઝ આખી દુનિયાએ જોયા તો એ મહાન કામ બરાબર સારું કામ કોઈએ નથી કર્યું એવું કામ તો બચ્ચે તમે નાના છો તમે પણ આવા નાના નાના નાની વયે સારા સારા કામ કરીને જ્યારે મોટા થશો ત્યારે મહાન કામ કરી અને આગળ વધી શકશો એટલે તમારું પણ નામ તમારા કુટુંબનું પણ નામ વધે દેશનું પણ નામ વધે સર એ તો નથી આવતું શિવના કાકાનો છોકરો એ તેને તો ગુજરાતી વાંચવામાં તકલીફ પડે છે તો એ ઓલો વિપુલભાઈનો છોકરો ને એ ત્યાં ભણે છે તો ભૂલી ગયા હોય ને હવે 11 મહિના થયા વેકેશન છે સર ગુજરાતીમાં લોચા પડે છે હા ગુજરાતીમાં તો આપણે પ્રભુને લોચા પડતા હતા ખબર છે ને હવે નથી પડતા હવે બરાબર વાંચે હે ઇંગ્લિશ તો પ્રભુને હમણાં તકલીફ પડી ને હવે જો પહેલાં ગુજરાતી બરાબર શીખી જવાય ગુજરાતી બરાબર આવડી જાય પછી હિન્દી બરાબર શીખી જવાય હિન્દી બરાબર આવી જાય પછી ઇંગ્લિશ શીખાય બરાબર સંસ્કૃત છઠ્ઠામાં આવશે એટલે સંસ્કૃત તો તમને હિન્દી અને સંસ્કૃતની લિપિ એક જ છે એટલે એ વાંચવામાં તકલીફ પડે નહીં જે લિપિ એટલે આપણે જે લખીએ ને લખાણ એક જ પ્રકારનું છે ઓના ઉપર શીરો રેખા આવે ને આના ઉપર શીરો રેખા આવે સર આયુષને મસ્ત આવડે છે ઇંગ્લિશ ઇંગ્લિશ ને એ બે ટ્યુશન કરે છે મેં બેનને કીધું હતું એમને છે ને ઇંગ્લિશ શીખવાડજો 7મા 8 ખાસ કારણ કે પછી 8મામાં જાય 9મામાં જાય તો ઇંગ્લિશ તો આવડવું જોઈએ તમે પણ નંબરી નથી આવડતી હા એ જ મહેનત નથી કરતો ને એટલે આળસુ છે આયુષ આળસુ નથી ચાલો આગળ વધીએ हमारे देश का भविष्य कौन है हमारे देश का भविष्य हमारे देश का भविष्य कौन है हमारे देश के बच्चे देश का भविष्य हैं हमारे देश के बच्चे देश का भविष्य हैं बराबर हमारे देश का भविष्य कौन है हमारे देश के बच्चे देश का भविष्य है हमारे देश का भविष्य कौन है हमारे देश के बच्चे देश का भविष्य है हाँ काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है धरती हमसे टिकी हुई है फैला ऊपर आसमान है બરાબર કેટલું આવશે જોઈ લેવો હાલો હું તમને બતાવું હાથમાં
છે હા હશે મેં બંધ કર્યું. સર હવે એક આ રે. आइटम का सर्टिफिकेट नन्हे नन्हे हमें न समझो અંબારસ કી શાન હે. જો કવિતા હંમેશા ગાઈને જ પાકી થાય. તમે પાઠની જેમ વાંચો તો ક્યારેય પાકી થશે નહીં. એનો રાગ એનો ડાળ જે આપણે જોઈએ છીએ ને એમાં જ પાકી થશે. हमसे ही है धरती सारी फैला यह आसमान है. हमसे ही है धरती सारी फैला यह आसमान है. એટલે કવિતા આપણે પાકી કરવાની રહી. ચલો શબ્દો કે અર્થ દીजिए. શું સૂચના છે? શબ્દો કે અર્થ દીजिए. सर आता है બગિયા તો बगिया બગીચા અને બગીચા તો बगिया બગિયા. શાન તો प्रतिष्ठा પ્રતિષ્ઠા અને પ્રતિષ્ઠા તો सान શાન. ખુશ્બુ તો સુગંધ અને સુગંધ તો ખુશ્બુ. હવે જો કેમ લખાશે એ પણ જોઈ લો. એની જોડણી લખવામાં જ તમે ભૂલ કરો છો. તમને આવડે તો એ પછી લખવું ખોટું એટલે ખોટું પડે. ખુશ્બુ તો ખુ રસવઉ આવે. સ કેવો આવે એ જોઈ લેવાનો. બુ કેવો આવે એ જોઈ લેવાનો. બરાબર. સુગંધ કેમ લખાય અનુસ્વાર ક્યાં આવે તો એ જોઈ લેવાનો. બરાબર. હલો 4 આસમાન આકાશ આસમાન આકાશ. પ્રશ્ન 4 ની સૂચના વાંચો. शब्दों को उसमें क्रम એમ કેમ વાંચે બધા ભેગા? शब्दों को उसके क्रम में लिखिए. शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए. क्या शब्द ने शब्दकोशના ક્રમમાં લખવાનું છે? ધરતી બગિયા આસમાન અને શાન. તો અ વાળા શબ્દો પહેલા આવશે. એટલે આસમાન પહેલું આવશે, પછી આવશે ધરતી, પછી આવશે બગિયા અને પછી આવશે શાન. બરાબર. તમારા સ્વાધ્યાયમાં પણ આ જ પ્રશ્નો હશે. ઓકે सर आटला जैसे બસ આ કવિતા નાની છે. આ જોઈ લઈએ. बाल दोस्तों, जैसे हम भारत की संतानें हैं, उसी प्रकार भारत माता को गौरव प्रदान करने वाले कई महापुरुषों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. डी अमिताभ बच्चन. उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 11 अक्टूबर 1942 के दिन हुआ था. उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन था. अमिताभ भारतीय फिल्मों के एक अच्छे एक्टर हैं. वे भारतीय संसद में सांसद भी रहे हैं. उन्हें पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्राप्त हुए हैं. बाल અમિતાભને તો ઓળખો છો ને બધા? બરાબર. કૌન બનેગા કરોડપતિ આવે છે એનાથી બહુ પરિચિત છીએ આપણે. તો એ આપણા ભારત દેશનું એમણે ગૌરવ વધાર્યું છે. એવા એક વ્યક્તિ છે અમિતાભ બચ્ચન. હવે બીજા જ એવા એક વ્યક્તિ છે શ્રી લતા મંગેશકર. લતા મંગેશકરને તમે જોયા નહીં હોય પણ તમે એમને સાંભળ્યા હશે. જૂના ફિલ્મી ગીતો જે છે એ લગભગ એમણે ગાયા છે. એકદમ સુમધુર કંઠ એમનો છે. એ ખૂબ જ ઊંચા ગજાના સિંગર ગાયક છે. જો આગળ એની ડિટેલ આવશે. आपने ऐ मेरे वतन के लोगों यह गाना सुना होगा. कितनी सुंदर आवाज है यह गीत में. यह गीत श्री लता मंगेशकर ने गाया है. उनका जन्म 28 नवंबर 1929 में इंदौर में हुआ था. उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर है. लता जी अच्छी गायिका हैं. उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है. बाल दोस्तों, मदर टेरेसा समाज सेवी है. उनका जन्म यूरोप के युगोस्लाविया देश के स्कोपियो शहर में 26 अगस्त सन 1900 में हुआ था.
उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 में हुई थी। उन्होंने भारत आकर कोलकाता में क्रिस्ती मिशनरी प्रवृत्ति में हिस्सा लिया। पहले गरीब, दुखी, बीमार लोगों के लिए कार्य किया। बाद में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम और विद्यालय शुरू किया। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे सम्मान मिले थे। जो कितना थया? पहला श्री अमिताभ बच्चन, बीजा श्री लता मंगेशकर, ત્રીજા શ્રી મધર ટેરેસા। તેમણે ખૂબ જ સમાજ સેવા કરી। ભારતમાં આવીને વસ્યા ગરીબોની અને જે પછાત જાતિના લોકો હતા એમણે ખૂબ જ મદદ કરી છે। અને ચોથા વ્યક્તિ છે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ। સારામાં સારા વૈજ્ઞાનિક છે એ આપણા દેશના। એમનો એક પાઠ પણ તમને આવશે છઠ્ઠામાં હિન્દીમાં કે સાતમામાં આવે। विक्रम साराभाई को कौन नहीं पहचानता। उनका जन्म 12 अगस्त 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत के अणु विज्ञान कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके प्रयत्न से अहमदाबाद में लोकल विज्ञान केंद्र एवं अटीरा नाम की संस्था स्थापित हुई। उन्हें भी पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया है। सबके प्रिय कलाम चाचा या कलाम साहब को पूरा देश पहचानता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई थी। कलाम साहब भारत के महान वैज्ञानिक थे। वे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्हें बच्चों से बेहद प्यार था। बाल दोस्तों, यहाँ दिखाए जाने वाली तस्वीरें देखिए। उनके बारे में पुस्तकालय या इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करके वर्कशीट में लिखिए। बाल दोस्तों, जैसे हम भारत की संतानें हैं, उसी प्रकार सुनीता विलियम, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावड़ा અને હજી બે કોણ હતા? જો સ્વાલો આપણે એના પુસ્તક વિશે પણ આપણે पुस्तकालय या इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करके लिखिए। जो पहला था मैं तमने कीधुं सुनीता विलियम्स, ए अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला, अंतरिक्ष ब्रह्मांड में जवावाड़ा विश्वना बीजा महिला हता कल्पना सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला सुनीता विलियम्स। પછી જો આ છે કલ્પના ચાવડા, એમને પણ શું હતું? અંતરિક્ષ में जाने वाली प्रथम महिला। જો પ્રથમ આ હતા કલ્પના ચાવલા ને બીજા હતા એ હતા સુનીતા વિલિયમ્સ। અંતરિક્ષ એટલે આપણે અહીંયાથી બીજા બ્રહ્માંડમાં જઈ અને બીજા ગ્રહોનું સંશોધન કરીને એ અંતરિક્ષ કહેવાય। આ બધો ભાગ છે વાતાવરણથી બહાર નીકળી જઈએ આપણે એટલે પછી અંતરિક્ષમાં પહોંચ્યા એમ કહેવાય। અને એ અંતરિક્ષના સંશોધન અંતરિક્ષમાં જઈ સંશોધન કરનારા પહેલા મહિલા હતા કલ્પના ચાવલા અને બીજા હતા સુનીતા વિલિયમ્સ। પછી પીટી ઉષા। જો આ પીટી ઉષા કેટલા મેડલ મળ્યા છે જો, અને એની વિશેષતા શું હતી? ભારત की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला, भारतની સૌથી
ઝડપથી દોડવાવાળી મહિલા પીટી ઉષા. તેને એટલા ગોલ્ડ મેડલ પણ ઘણા મળ્યા છે. એમણે પણ બહાર જઈ વિદેશમાં જઈ અને આપણું ભારતનું નામ રોશન કર્યું. સચિન તેંડુલકરને તો તમને બધા ઓળખો છો, વિશ્વ કે સર્વશ્રેષ્ઠ બલ્લેબાજ. અને આ છે સાયના નેહવાલ. એમની વિશેષતા તો एशियन सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतकर इतिहास बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी. અને 2008 में विश्व कनिष्ठ बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बनी. तो आ 3 महिलाओं 4 महिलाओं અને 5માં આપણા તેંડુલકર. એમણે પણ ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે, ગૌરવ અપાવ્યું છે ભારતને. એવા મહાન વ્યક્તિઓ આ છે, એના વિશે આપણે માહિતી મેળવી. અહીંયા તમારે ભાષા સજ્જતા પણ પૂરું થાય છે અને પાઠ પણ પૂરો થાય છે. હજી એક વખત તમે આવો, પાણી પેશાબ કરી આવો, પછી કવિતા સાંભળી. બરાબર, પાણી પી લો, 5-10 મિનિટ ફ્રેશ થઈ જાઓ.